السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کا سب سے ہائی پروفائل الیکشن گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں ٹی آر ایس اپنے سابقہ مظاہرے کو دہرانے میں ناکام رہی اور پارٹی کو بی جے پی کی جارحانہ مہم کی وجہ سے ٹی آر ایس کو 55 نشستوں پر اکتفا کرنا پڑا۔ جی ایچ ایم سی کے 150 وارڈز کے منجملہ 139 ڈویژنز کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صرف نریندر ڈویژن کا انتخاب ہائی کورٹ کے فیصلے کے تابع کر دیا گیا ہے۔ نریندر ڈویژن میں ٹی آر ایس امیدوار کو کامیابی ملی، لیکن مسترد ووٹوں کی تعداد محصولہ ووٹوں سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ڈویژن کا نتیجہ روک دیا گیا۔ بی جے پی، جس کا کئی مرکزی قائدین نے جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے سرگرم مہم چلائی تھی، 48 نشستیں جیتتے ہوئے دوسرے نمبر کی بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، جبکہ 2016 میں ہوئے انتخابات میں بی جے پی کے صرف 4 کارپوریٹرز منتخب ہوئے تھے۔ کانگریس کو سابق کی طرح صرف 2 نشستیں ہی حاصل ہوئی ہے، جبکہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں نے 44 ڈویژنز میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے دبدبے کو برقرار رکھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جی ایچ ایم سی انتخابات میں بی جے پی کے نمایاں مظاہرے پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی اور بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو مبارکباد پیش کی ہے۔ کشن ریڈی، جو بی جے پی کی انتخابی کمیٹی کے صدر نشین بھی ہیں، ان کو وزیر اعظم کے علاوہ امت شاہ اور جے پی نڈا نے فون پر بات کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں تلنگانہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ عظیم تر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی کی غیر معمولی کارکردگی کو پارٹی نے اخلاقی فتح قرار دیا۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے نتائج پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات تاریخی اہمیت کے حامل ہے، جس میں موریثی سیاست اور خوشامد کی پالیسی کو مسترد کر دیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حیدرآباد کی عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی ترقی پسند سیاست پر عوام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری بھوپندر یادو نے کہا کہ حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے متبادل کے طور پر بی جے پی ابھر کر سامنے آ گئی ہے اور وہ کانگریس کی جگہ حاصل کر چکی ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں بی جے پی کی زبردست کامیابی پر عوام سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر میں تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جمعے کی رات بیان جاری کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے حیدرآباد کی عوام کو اس بات کا تیقن دیا کہ اس شہر کا نام ضرور تبدیل کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے حیدرآباد میں ایک روزہ انتخابی مہم کے دوران حیدرآباد کو بھاگیہ نگر میں تبدیل کرنے کا نعرہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلدی انتخابات میں نریندر مودی کی قیادت پر اعتماد کے اظہار کے لیے بھاگیہ نگر کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا ویکسین اگلے چند ہفتوں میں تیار ہو جائے گی اور اس کے تیار ہونے کے بعد ملک میں ٹیکہ دینے کا کام شروع ہو جائے گا۔ مودی نے کہا کہ کورونا ویکسین کی قیمت کا تعین عوامی صحت کو ترجیحات تسلیم کر کے ریاستوں کے ساتھ غور و خوض کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مودی نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملک میں کورونا وبا سے پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے طلب کی گئی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماہرین اور سائنسدانوں سے ہوئی بات چیت کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں آئندہ چند ہفتوں میں کورونا کی ویکسین تیار ہو جائے گی۔ ویکسین آنے کے بعد ملک میں اس کی ٹیکہ اندازی کا کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک اور سوال سب کی ذہنوں میں ہے کہ ویکسین کی قیمت کیا ہوگی۔ عوام کی صحت کو اولین ترجیح سمجھتے ہوئے کیا جائے گا۔ ریاست اتر پردیش میں پولیس نے بین مذہبی شادی کو رکوا دیا۔ یہ شادی دونوں خاندانوں کی مرضی سے منعقد ہو رہی تھی۔ پولیس کے اس اقدام سے انسداد تبدیلی مذہب قانون کے خلاف برہمی میں اضافہ ہو گیا۔ پولیس نے اس شادی کو رسومات کی ادائیگی سے قبل ہی رکوا دیا۔ اطلاعات کے موجب 22 سالہ رائنا گپتا اپنے بچپن کے دوست 24 سالہ محمد آصف سے گزشتہ شام شادی کر رہی تھی۔ یہ شادی پہلے ہندو روایت کے مطابق بعد میں اسلامی طریقے سے عمل میں آنے والی تھی، تاہم ہندو مہا سبھا کے ضلع صدر برجیش شکلا نے اس شادی سے متعلق تحریری شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے شادی کے مقام پر پہنچ کر شادی کو رکوا دیا۔ مرکز کے نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے مضافات میں احتجاج کر رہے کسانوں نے منگل کو ملک گیر بند کی اپیل کی ہے اور کہا کہ وہ دارالحکومت کو جانے والی تمام سڑکوں پر راستہ روک دیں گے۔ احتجاجی کسانوں اور حکومت کے درمیان تعطل کی صورتحال برقرار ہے، کیونکہ مذاکرات کے 4 دور میں بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ کسانوں نے کہا کہ وہ ملک بھر میں تمام ہائی وے ٹول گیٹس کا کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے اور 8 دسمبر کی ہڑتال کے تحت حکومت کو ٹول فیس وصول کرنے نہیں دیں گے۔ ارجن ایوارڈ یافتہ سجن نے اعلان کیا ہے کہ وہ کئی سابق کھلاڑیوں کے ساتھ 5 دسمبر کو ایوارڈ واپس کریں گے۔ انہیں 30 سے زائد سابق اولمپک اور دیگر میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ ایک طرف مودی حکومت کسانوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے زرعی قوانین کے خلاف ان کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف کسانوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف ایوارڈ واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण गुज़िश्ता दिनों वापस कर दिया था और अब खबरें सामने आ रही है कि तकरीबन 30 साबिक खिलाड़ी जल्द ही अपना सरकारी अवार्ड वापस कर देंगे। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनक़रीब वक्फ़ बोर्ड्स क़ायम किए जाएंगे। क़याम का अमल शुरू हो चुका है। नई दिल्ली में सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल के इजलास की सदारत के बाद नकवी ने एक बयान में कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा जम्मू कश्मीर और लेमिया कारगिल इलाकों में वक्फ़ बोर्ड्स क़ायम होंगे। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के बाद ही ये मुमकिन हो पाया है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन इख्तिदार संभालते ही अमेरिकियों को 100 दिन के लिए मास्क पहनने की हिदायत देंगे। एक चैनल से बातचीत करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि अगर हर अमेरिकी मास्क की पाबंदी करे तो कोरोना के केसों में नुमायां कमी हो सकती है। इनके मुताबिक हलफ उठाते ही अमेरिकियों को सिर्फ 100 दिन के लिए मास्क पहनने की हिदायत करेंगे और तमाम सरकारी इमारतों में मास्क पहनने का हुक्म देंगे। शिकस्त खुर्दा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप से गैर मुनाफा बख्श तंजीम के फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में 5 घंटे तक पूछताछ की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल कारल रिसाइन की जानिब से इवांका ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि टैक्स से मुस्तस्ना गैर मुनाफा बख्श तंजीम के फंड्स का इस्तेमाल ट्रंप के रियल इस्टेट के कारोबार और दीगर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नतायज हुक्मरान टीआरएस पार्टी के चेहरे पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि यह नतायज देखने के बाद टीआरएस को कुछ शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इजहार मसरत करते हुए कहा कि बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट से इजहार तशक्कुर किया जिसने रियासत की इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि वो सिर्फ तीर के निशान वाले बैलेट पेपर्स की ही गिनती कराए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट के फैसलों से कोई सबक हासिल नहीं किया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रियासती हुकूमत की साजिशें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की पहली अखलाकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को अब इख्तिदार पर बरकरार रहने का कोई हक हासिल नहीं है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने जीएचएमसी इंतखाबात पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि नतायज टीआरएस के तौक़े के मुताबिक नहीं आए हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि मजीद 20 तक 25 बल्दी डिवीजन पर टीआरएस को कामयाबी मिलने की उम्मीद की जा रही थी। एग्जिट पोल्स में भी टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलने के इशारे हासिल हुए थे। केटीआर ने कहा कि 10 तक 15 बल्दी डिवीजन में टीआरएस के उम्मीदवारों को मामूली वोटों से शिकस्त हुई है। जीएन रेड्डी कॉलोनी में 18 वोटों से, मौला अली में 200 वोटों, एडिकमेंट में 200 और मलकाजगिरी में सिर्फ 70 वोटों से टीआरएस के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है। फिर भी अवाम ने टीआरएस को सबसे बड़ी जमात का मौक़िफ़ दिया है। पार्टी के नतायज का जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नतायज से कारकुनों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। नतायज पर तबसरा करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी ने इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करते हुए फ़िरका परस्त सियासत की है ताकि अवाम को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए जीत और हार कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में पार्टी के बदतरीन शिकस्त के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस की सदारत से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने हाईकमान को जारी करदा बयान में कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत से मैंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दरख्वास्त की प्रदेश कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी ई रेवंत रेड्डी को सदर प्रदेश कांग्रेस बनाए जाने की तौक़े है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस हाईकमान की जानिब से इस इस्तीफे को कबूल करने या मुस्तरद करने का फैसला होने के बाद ही रेवंत रेड्डी या किसी और लीडर को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के सरगर्म लीडर हैं। उन्होंने जीएचएमसी के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मीडिया ने इंतखाबात में जिम्मेदाराना रोल अदा नहीं किया। टीआरएस और बीजेपी ने अपनी दौलत की ताकत पर मीडिया को खरीद लिया था। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद धर्मपुरी अरविंद ने एतमाद का इजहार किया कि जीएचएमसी इंतखाबात के नतायज चाहे कुछ भी हों, बीजेपी को 2023 असेंबली इंतखाबात के बाद तेलंगाना में इख्तिदार हासिल होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में भी लोकसभा की 15 नशिस्तें हासिल करेगी। रियासत की अवाम केसीआर की हुकूमत के खिलाफ तब्दीली चाहते हैं। ग्रेटर हैदराबाद के अवाम ने फ़िरका परस्ती इश्तियाल अंगेज़ी को फरामोश करते हुए तरक्की और अमन व अमान को तरजीह दी है। ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में अवाम ने एक मरतबा फिर टीआरएस पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए जीएचएमसी में
TRS को सबसे बड़ी जमात का दर्जा दिया है। एक्स ऑफिसो अरकान की तायद से TRS मेयर के ओहदे पर कब्जा कर सकती है। भले ही गुज़िश्ता इंतखाबात के बनिस्बत इन इंतखाबात में TRS के अरकान की तादाद घटी है और बीजेपी के अरकान की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जिस अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीरा प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई कौमी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, मगर बीजेपी मेयर का ओहदा हासिल करने में नाकाम हो गई है। बीजेपी ने पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने, रोहिंग्या मुसलमानों को मार भगाने, हैदराबाद का नाम तब्दील के अलावा पाकिस्तान, जिन्ना, अकबर, उसामा बिन लादेन, अफगानिस्तान ना जाने कई मुतनाज़ा रिमार्क्स किए। किले गुलकुंडे पर कब्जा करने, तारीखी चार मीनार पर जाफरानी परचम लहराने के भी रिमार्क्स किए गए, मगर ग्रेटर हैदराबाद के अवाम ने फ़िरका परस्ती को नज़रअंदाज किया और तरक्की व अमन व अमान के एजेंडे को अहमियत दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने GHMC इंतखाबात में जमात की शानदार कामयाबी पर राय दहिंदों, पार्टी के कारकुनों, उम्मीदवारों, कायदीन और मुहिब्बान ने मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। रात देर गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि 51 नशिस्तों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, 44 पर हमने कामयाबी हासिल की। साल के 12 महीने मजलिस और इसके कारकुन अवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। लॉकडाउन और सैलाब के बाद अवाम की जो खिदमत की गई, इससे जमात को इंतखाबात में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में 44 बल्दी डिवीजन है, जिसमें 34 पर मजलिस ने उम्मीदवार उतारे थे, 33 पर हमें कामयाबी मिली। ओवैसी ने कहा कि 5 साल कबल भी 33 बल्दी हल्कों पर हमने कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में 12 में से 9, चेवड़ला में 2 में से 2 डिवीजन्स पर हम कामयाब रहे। मलकाजगिरी में 3 उम्मीदवार हमारे इंतखाबी मैदान में थे, हमें कामयाबी नहीं मिली। जिन हल्कों से हमारे उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए, इसका हम जायज़ा लेंगे। नौमुंतखब कॉरपोरेटर से रब्ता कायम करते हुए ओवैसी ने इन्हें हिदायत दी कि वो 5 दिसंबर से ही अवाम के दरमियान चले जाएं और इनसे जो वादे किए गए इनको पूरा करें।